हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल LLB गुजराती मीडियम में। आ विडियो में हूँ तमने गुजरात यूनिवर्सिटी LLB सेम 5 ना पेपर 302 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेपर ने अंदर परीक्षा में पूछाई सके तेवा महत्वना IMP प्रश्नना जवाब विषयनी जानकारी आपीश। आ प्रश्न जे छे ते गुजरात यूनिवर्सिटी उपरांत उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी, दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी अने नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी परीक्षानी अंदर पण पूछाई सके तेवा महत्वना IMP प्रश्नों है। प्रश्न जे छे प्रथम बातमी अहेवाल एटले के प्राथमिक खबर, प्रथम माहिती अहेवाल अथवा तो FIR विषे समझावो, जानकारी आपो। प्रथम बातमी अहेवाल पण कहेवाय छे, प्राथमिक खबर पण कहेवाय छे अने प्रथम माहिती अहेवाल तरीके पण ओळखाय छे FIR जे छे, जेनुं पूरुं नाम छे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आ प्रश्नना जवाब विषे जोई लईए। ज्यारे कोई व्यक्ति पोलीस ने जाण करे कि तेना सामे के समाज सामे कोई गुनो थयो छे त्यारे पोलीस जे छे जे प्रारंभिक अहेवाल लखे छे तेने प्रथम बातमी अहेवाल एटले के FIR कहेवामां आवे छे। एटले के कोई पण गुनो बने त्यारे गुना विषयनी जाणकारी जे व्यक्ति द्वारा पोलीस ने जाण करवामां आवे गुनानी, तो जे अहेवाल पोलीस लखे छे तेने FIR कहेवामां आवे छे, एटले के प्रथम बातमी अहेवाल कहेवामां आवे छे। FIR खास करीने निगृहणीय गुनाओ माटे लखाय छे। बे प्रकारना गुना छे, निगृहणीय गुनाओ अने अनिगृहणीय गुनाओ। सौथी पहेला जोई लईए निगृहणीय गुनाओ विषे। निगृहणीय केसों में माहिती एटले के जे केसनी अंदर निगृहणीय गुनाओ थता होय तेवा केसने निगृहणीय केस कहेवामां आवे छे। आ माटेनी कलम छे कलम 173। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानी कलम 173 नी अंदर निगृहणीय गुना साथे संकळायेल केसो अंगेनी जाणकारी जोगवाई करवामां आवी छे। आ कलममां प्रथम माहिती अहेवाल एटले के FIR एवा शब्द प्रयोजाया नथी, एटले के अहींया आ अहेवाल माटे FIR शब्द प्रयोजायो नथी, परंतु निगृहणीय गुनाओनी पोलीस अधिकारीने अपायेल माहितीने आ कलमनी जोगवाई अनुसार लेखित स्वरूपमां उतारी लेवामां आवे तो ते प्रथम बातमी अहेवाल बने छे। आनी अंदर एम कहेवामां आवे छे के निगृहणीय गुनो बने अने एना विशेनी माहिती जे छे ए माहिती कोई व्यक्ति द्वारा पोलीस ने आपवामां आवे अने ए पोलीस जे छे ए माहितीने लेखित स्वरूपे एनो अहेवाल तैयार करे तो तेने प्रथम बातमी अहेवाल एटले के FIR कहेवामां आवे छे। निगृहणीय गुनाओमां पोलीसने वोरंट विना ज धरपकड़ करवानी अने तरत ज तपास शरू करवानी सत्ता होय छे। एटले के आवा प्रकारना गुनाओमां पोलीस वोरंट वगर डायरेक्ट सीधी धरपकड़ करी शके छे अने इन्वेस्टिगेशन पण शरू करी शके छे। आवा गुनाओ सामान्य रीते गंभीर स्वरूपना होय छे। उदाहरण तरीके हत्या एटले खून, पछी चोरी, दंगा, बलात्कार, घरफोड़ चोरी, अपहरण जेवा गुनाओ जे छे ए निगृहणीय गुनाओ कहेवाय छे। आवा केसमां पोलीस FIR नोंधे छे, तपास शुरू करे छे अने आरोपीने सीधું पकड़ी शके छे। आ थई गई निगृहणीय गुनाओ विशेनी जाणकारी। हवे अनिगृहणीय गुनाओ, अनिगृहणीय केसो विशेनी माहिती जोई लईए। आवा गुनाओमां पोलीस सीधी धरपकड़ करी शकती नथी, एटले आवा गुनाओमां पहेला वोरंट इश्यू थाय छे, पछी इन्वेस्टिगेशन थाय छे अने पछी धरपकड़। आवा गुनाओमां पोलीस सीधी धरपकड़ करी शकती नथी। तपास शरू करवा माटे पण पोलीसने पहेला कोर्टनी मंजूरी एटले मेजिस्ट्रेटनो हुकम लेवो पड़े छे, कोर्टनी मंजूरी लेवी पड़े छे तपास इन्वेस्टिगेशन शरू करता पहेला पोलीसने। आवा गुनाओ सामान्य रीते ओછી गंभीरता धरावता होय छे, एटले आम ओछा गंभीर होय छे। उदाहरण तरीके बदनामी, झगड़ो करवो, पण गंभीर ईजा वगरनो झगड़ो करवो, नाना प्रकारनी छेतरपिंडी, जाहेर उपद्रव जेवा गुनाओ जे छे ए अनिगृहणीय प्रकारना एटले ओछा गंभीर प्रकारना गुनाओ छे, जेमां डायरेक्ट एटले सीधी धरपकड़ थती नथी। आवा केसोमां पोलीस फक्त पहेला अरजी एटले कम्प्लेन ले छे, FIR नोंधाती नथी अने कोर्टनी परवानगी पछी ज कार्यवाही शरू करी शके छे पोलीस। हवे जोई लईए आपणे प्रथम बातमी अहेवालनुं महत्व एटले FIR नुं महत्व।
ફોજદારી કેસમાં આપવામાં આવેલ મૌખિક પુરાવાના સમર્થન કરવા માટે પ્રથમ માહિતી અહેવાલનું મહત્ત્વ ઘણું છે. એટલે FIR જે છે એ પુરાવાના કાયદાની અંદર મૌખિક પુરાવા તરીકે ઉપયોગી બને છે. તેનાથી ગુનો કયા સંજોગોમાં બન્યું છે તે તરત જ જાણી શકાય છે અને તે અંગે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે છે. પ્રથમ માહિતી અહેવાલની કાળજીપૂર્વકની અને સાચી નોંધને ઘણું જ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રથમ માહિતી અહેવાલની અંદર જે કાળજીપૂર્વકની અને નોંધ સાચી હોય એ ઘણું મહત્ત્વનું છે. આમ છતાં તે મહત્ત્વનો પુરાવો નથી. એક પ્રકારનો મૌખિક પુરાવો છે FIR, પણ ખૂબ જ મહત્ત્વનો પુરાવો નથી. પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં વિગતો. પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ વિગતો વિશે કાયદો મૌન છે. એટલે એની અંદર એટલું બધું એના વિશે કંઈક આપ્યું નથી કે પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં ખરેખર કઈ વિગતો હોવી જોઈએ એ કાયદાની અંદર અત્યાર સુધી સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું નથી. ભગવાન સિંઘ વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ MPના કેસમાં ઠરાવેલ છે કે પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં જેનું નામ ન હોય તેને સાક્ષી તરીકે તપાસી શકાય છે. એટલે કે અહીંયા પ્રથમ માહિતી અહેવાલની અંદર વિગતોમાં સાક્ષીઓના જે નામ આપ્યા હોય એ સિવાય પણ કોઈ સાક્ષી હોય કે જેનું નામ FIRમાં ના હોય છતાં તે સાક્ષી તરીકે તેની તપાસ થઈ શકે છે. આવા સાક્ષીનો પુરાવા તરીકે સ્વીકાર થઈ શકે છે. આવા સાક્ષીનો પુરાવો અસ્વીકાર્ય બનતો નથી. એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે FIRમાં નામ ન હોય તો તે પુરાવા તરીકે સ્વીકાર્ય ન બને, પણ FIRમાં જો નામ ના હોય તો પણ તે સાક્ષી પુરાવા તરીકે સ્વીકાર્ય બનતો હોય છે. બનાવની ઝીણી ઝીણી વિગતો પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ કરવાનું જરૂરી નથી. એટલે બનાવની જે ખાસ મહત્ત્વની વિગતો હોય તે જ પ્રથમ માહિતી અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ કરવાની હોય છે. ઝીણી ઝીણી વિગતો એટલે કે જે ખૂબ જ નાની માહિતીઓ જે છે એ સમાવિષ્ટ કરવાની જરૂર નથી FIRની અંદર. અનિગૃહણીય કેસોમાં માહિતી અને આવા કેસોનું અન્વેષણ. અનિગૃહણીય કેસોમાં માહિતી અને આવા કેસોનું અન્વેષણ એટલે કે ઇન્વેસ્ટિગેશન. પહેલાં અનિગૃહણીય ગુનાઓ વિશેની કલમ 173 જોઈ ગયા. હવે અનિગૃહણીય ગુના અંગેની કલમ 174 વિશે જોઈ લઈએ. જ્યારે પોલીસ સ્ટેશનનો હવાલો ધરાવતા અધિકારીને પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં અનિગૃહણીય ગુનો થયાની માહિતી આપવામાં આવે તો તે અધિકારીએ રાજ્ય સરકાર નિયત કરે તે ચોપડીમાં આવી માહિતીનું સારાંશ નોંધવાનો રહેશે. એટલે કે અનિગૃહણીય કેસોમાં FIR નથી નોંધાતી, પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ ચોપડીની અંદર પોલીસ અધિકારી દ્વારા આ જે તે કેસની માહિતી નોંધવામાં આવતી હોય છે. જે મેજિસ્ટ્રેટને અનિગૃહણીય ગુનાના કેસની ઇન્સાફી કાર્યવાહી કરવાની સત્તા હોય તેના હુકમ સિવાય કોઈ પોલીસ અધિકારી ગુનાનું અન્વેષણ કરશે નહીં. એટલે કે અનિગૃહણીય કેસોની અંદર મેજિસ્ટ્રેટના હુકમથી તપાસ શરૂ થાય છે. અન્વેષણ એટલે કે ઇન્વેસ્ટિગેશન શરૂ થાય છે અને મેજિસ્ટ્રેટના હુકમથી જ ચોપડીમાં જે તે કેસ અંગેની નોંધ કરવાની હોય છે અને મેજિસ્ટ્રેટના હુકમ પછી જ પોલીસ અધિકારી જે છે આવા ગુનાનું અન્વેષણ કરી શકે, એટલે કે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકે. આવો હુકમ મળે ત્યારે પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અધિકારીને અનિગૃહણીય ગુનાનું અન્વેષણ કરવાની સત્તા રહેશે, પરંતુ તે વોરંટ વગર ધરપકડ કરી શકશે નહીં. એટલે કે પોલીસ અધિકારીને મેજિસ્ટ્રેટનો હુકમ મળે તો તે ઇન્વેસ્ટિગેશન શરૂ કરી શકે છે, પણ વોરંટ વગર સીધી ધરપકડ એ કરી શકશે નહીં. જ્યારે કેસ 2 કે તેથી વધારે ગુનાઓને લગતો હોય અને તેમાંનું ઓછામાં ઓછો એક ગુનો નિગૃહણીય હોય ત્યારે અન્ય ગુનાઓ અનિગૃહણીય હોવા છતાં તે નિગૃહણીય કેસ ગણવામાં આવશે. એટલે કે જે બીજા જે ગુના હોય એ ઘણા બધા ગુનાઓને લગતો કેસ હોય, એક જ કેસની અંદર ઘણા બધા ગુનાઓ સામેલ હોય તો આવા ગુનાઓમાં અમુક ગુનાઓ નિગૃહણીય હોય અને ઓછામાં ઓછો એક ગુનો પણ નિગૃહણીય હોય. એટલે કે ઓછો ગંભીર હોય અને
ઘણા બધા ગુનાઓ ઓછા ગંભીર હોય અને એક ગુનો પણ એવો હોય કે જે ગંભીર પ્રકારનો એટલે નિગૃહણીય પ્રકારનો હોય તો તેવા કેસને નિગૃહણીય કેસ ગણવામાં આવશે. પોલીસ અધિકારીની નિગૃહણીય કેસનું અન્વેષણ કરવાની સત્તા. આપણે ઉપર પોલીસ અધિકારીની અનિગૃહણીય કેસમાં અન્વેષણ કરવાની સત્તા વિશે જોઈ ગયા કલમ 174માં. હવે કલમ 175માં પોલીસ અધિકારીની નિગૃહણીય કેસમાં એટલે કે જે ગંભીર પ્રકારના કેસ છે તેની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની સત્તા વિશે જોઈ લઈએ. જે પોલીસ સ્ટેશનમાં નિગૃહણીય ગુનાની માહિતી આપવામાં આવી હોય તે પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં જે સ્થાનિક હુકુમત ધરાવતી અદાલત આવેલી હોય તો પ્રકરણ 14ની જોગવાઈ હેઠળ નિગૃહણીય કેસની તપાસ કે ઇન્સાફી કાર્યવાહી કરવાની સત્તા તે અદાલતને હોય છે. એટલે જે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર FIR નોંધવામાં આવી હોય અને એ પોલીસ સ્ટેશનની હદની અંદર સ્થાનિક જે અદાલત આવેલી હોય એ અદાલતની અંદર આવો પ્રકારનો ગુનો નોંધાય છે અને કાર્યવાહીની શરૂઆત કરવાની સત્તા પણ એ પ્રકારની અદાલતને હોય છે. આવા કેસમાં પોલીસ સ્ટેશનનો હવાલો ધરાવતા અધિકારી મેજિસ્ટ્રેટના હુકમથી અન્વેષણ કરી શકે. એટલે નિગૃહણીય પ્રકારના કેસોમાં પણ મેજિસ્ટ્રેટના હુકમથી જ પોલીસ અધિકારી જે છે એ ઇન્વેસ્ટિગેશન શરૂ કરે છે. આશા રાખું છું તમને આ જે ટૉપિક છે એ સમજાઈ ગયું હશે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને મારા યુટ્યુબ ચેનલ LLB ગુજરાતી મીડિયમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.